ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಇಂದು ನಾನು ತುಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಶ್ವರ ಲಲಿತಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಗುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಶ್ವರ ಲಲಿತಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ 2026 ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಗುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ಸನದ್ದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಗುರ್ಕೆ ಇವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೀರಾ ಆರ್ ರಘೋಜಿ, ಸುಧಾ ಬಾಚಾ, ಶೈಲಜಾ ಮೂರ್ತಿ, ಕಾಂಚನಾ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಐನಾಪುರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗಾದಾ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಾದ್ಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ಸಾಥಿ ಮೌನೇಶ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡಿಗೇರ್ ನೀಡಿದರು. चल रहा है। आज 8वां दिन पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होने वाला है। तो भगवान वेंकटेश्वर साक्षात वैकुंठ में आप बैठे, वैकुंठ के द्वार में आप आज बैठे हुए हैं और यह भगवान का पुरुषोत्तम मास जो कहलाता है, इस मास के पावन अवसर पर आप यह कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। हमारे महेश बड़ियर जी एक बार आकर के इन्होंने कहा हमसे, हम तो संगीत के मास्टर हैं। तो हमारे मन में आया पुरुषोत्तम मास का अत्यंत उत्तम मास है, तो आप एक बार भगवान बालाजी के सानिध्य में सारी अपने टीम को, सारे भक्तों को लेकर के आकर के अपना भजन कार्यक्रम का एक बार प्रोग्राम रखिए। भगवान के दरबार में भगवत चर्चा होगी। आज यह अवसर मिला और इस अवसर में तो हमारे साथ भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त भवानी सिंह जी भी, जो हमेशा भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के सारे शुभ अवसरों में हमेशा सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। आज इन्हीं के द्वारा भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का इतना जो दूर दूर तक प्रचार है, इन्हीं की जो बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ी निष्ठा है, जो आज भगवान वेंकटेश्वर बालाजी, सुगुर बालाजी के नाम को लोग इतना जानते हैं। इनकी बहुत बड़ी योगदान है इसमें। साथ में हमारे संजय जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बालाजी के सानिध्य में आए आप सभी को मेरा सौहार्द सहृदय आशीर्वाद कि आगे आप ऐसे ही प्रोग्रामों के लिए हमेशा भगवान बालाजी के चरणों में हमेशा प्रस्तुति करते रहें और भगवान बालाजी आपको सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे और ऐसे ही भगवान वेंकटेश्वर भक्ति में और आगे इस धर्म कार्य में आपको शक्ति देता रहे, मेरा यही आशीर्वाद है भगवान वेंकटेश्वर। क्योंकि भगवान के पास भगवान कहाँ
रहते हैं, अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। एक बार भगवान सभी देवता लोग भगवान को ढूंढ रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, आकाश पाताल सब जगह ढूंढ लिए, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। लास्ट भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले चलो वैकुंठ चलते हैं। भगवान वैकुंठ में हो गए, वैकुंठ में भी भगवान नहीं मिले। फिर भगवान शंकर जी के पास गए, बोले शंकर जी भगवान हम तो बहुत राक्षसों से पीड़ित हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं, और यह उद्धार भगवान के द्वारा ही होना है, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे भगवान, तो शंकर जी बोले अरे पागलों, भगवान कहाँ नहीं है? बोलो भगवान कण कण में भगवान है, रज में भगवान है, आकाश में भगवान है, पाताल में भगवान है, जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ भगवान है। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अगर प्रेम श्रद्धा भक्ति से भगवान का जहाँ पे नाम लिया जाता है अपने भक्तों के लिए, भगवान वहीं पे आके किसी रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले भगवान विघ्नेश्वर भगवान की। ओम दो शांतिरांतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं। ಕೇಶವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಶವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆದ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ 2026 ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಡಿ ಭೈರಾಮಡ್ಗಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು, ಉದಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗನಾಥ್ ಯಾದಗಿರಿ ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದಿಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶರಣ ಸಿರಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶರಣಸರಸಗಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಗಣ್ಯರು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಆದಿಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಸಚಿವರನ್ನು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಜಮೀನು ಪೂರಕವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಚಿವರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಚಿವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದೊರಕಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ನುಡಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರುಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಂಬಾಳ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಂಬಾಳ್, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಳ್, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹೊನ್ನಕೇರಿ, ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜಾಪುರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜಾಪುರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಲ್ಗರ್, ಚೆನ್ನು ಲಿಂಗನವಾಡಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಮಿಲಿಟರಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಭೈರಾಮಡ್ಗಿ, ಅನ್ವೀರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಗತ್, ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಡಗಿಲ್, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹೊನಕೇರಿ, ಕಿರಣಗುತ್ತ, ಶಾಂತಲಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಳ್ಕೂರ್, ಶರಣು ಹೊನಕೇರಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಡೋರ್ ಜಂಗಮ, ಸಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಡೋರ್ ಜಂಬಗ, ಮೌನೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಶಿವಲಿಂಗ್ ಹಳಿಮನಿ, ಮಲ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಳ್, ಶರಣು ಟೆಂಗ್ಳಿ, ವೀರಭದ್ರ ಬಾಳೇದ್, ನಾಗೇಶ್ ತಿಮ್ಮಾಜಿ, ಚಂದ್ರು ಬೆಳಮಗಿ, ಶಾಂತಮಲಪ್ಪ ಅಚಲೇರಿ, ಶರಣು ಮುನ್ನಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ್ ಜಗತಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಂಗಾವಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಎನ್.ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಳಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಧೋತ್ರೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿತ್ತಲಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಉಜಳಂಬೆ, ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಗದೇವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್, ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಮಂಗನೆ, ವೀರಣ್ಣ ಕೊರಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಿ ಸಮಾಜದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಾಸನ ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬರುಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಚಿವರನ್ನು ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಕಲಗಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕರಿಕಲ್, ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಲ್ಗೋಡ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಿರಾಪುರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಶಿರಸ್ಗಿ ಕೋಟ್ನೂರ್, ಶರಣಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮರಾಯ್ ಮೇಲ್ಕುಂದಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ಮಾಡ್ಬೋಳ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಂತು ದುದನಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಉದಯಶಂಕರ್ ಮೋದಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಲಗಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ 21/5/2026 ಅಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಶರಣಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಹಳ ದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸಮಾಜ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಹೋದ ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಆಯಿತು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತೇ ಸಚಿವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ 2-2.5 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ರ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದವರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನವೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಮನವೊಲಿಸಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಸಿರಸಿಗೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 243ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಘನವ್ಯಕ್ತ ಸಚಿವರು ಏನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡಿಪಾಯ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತ್ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 2026 ಮೇ ತಿಂಗಳ 18ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಘಂಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಗಂಗಾವತಿ, ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ, ಪಂಡಿತ್ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ, ಪಂಡಿತ್ ವಿಷ್ಣುದಾಸನಾಚಾರ್ಯ ಖಜೂರಿ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಅಡಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಅನೇಕ ಹೋಮಗಳು ವೈದಿಕರಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತರಾದವರು ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಸರಡಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ. ನಾನು 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 6 ದಶಕಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ವೇದಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇದಗಳಿಂದ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸರಡಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು
ತಾವು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿಕ ವೆಂಕಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅನಂತ ಸೇನ್ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು. ತಾವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದ ಪ್ರಣಹಿತೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ವೇದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಅದು, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ. ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಾಂತಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವಚಹಂ. ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಬಾಳಾಚಾರು ಮತ್ತು ನಾನು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೇನೋ ನೆನಪದ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಲ್ಲೂ ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮಾನ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ, ಹುಚ್ಚಾಚಾರ್ಯ ಮಣೂರು, ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಮೊಗರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮಣೂರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಾನ ಹೋಮ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸೈನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಮುಖರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದೇಶಮುಖರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುಮಾರು ದಿವಸರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ ಅತ್ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಾಗಲೂ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನಮಗೊಂದು ಏನು ಹೊಸದ ಇದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ. ಸಾರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಒಂದು ವಾಸವಾಚಾರ, ಒಂದು ಹನುಮಂತಾಚಾರ ಅಂತ 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, 2 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕಿ ಗಿರಾಚಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯರು ಅಂತ ಒಟ್ಟು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಹೊರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನಿಟ್ರು, ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಒಂದು 100 ಜನ ಆದರೂ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. 100 ಜನ ಏಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. 100 ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಸಹಕಾರ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೈಭವವಾದಂಥ ಹೋಮ ಹವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಥ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಸರಳಿಗಿ ಮತ್ತವರ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ, ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಗಂಟಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಗಲಗಲಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕ ಮಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang.
a state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ದಿವಂಗತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ 2026ರಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಪಿಐ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಳೆಗೋದಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಮಲಾಕರ್ ರಾಠೋಡ್, ಶರದ್ ಸುಗಂಧಿ, ರಾಜು ಗೌಳಿ, ಸತೀಶ್ ಗೋಳಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ದುಂಡೇಶ್ ಸುಬೇದಾರ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಂಗಾಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಬಲ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೋದರರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿನಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿನಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯ ಹಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದರಿಂದ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ವಿನಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗರೀಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಾಳಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬೆಳಕಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬದುಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬೆಳಕಾದ ಜೀವನ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿನಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿನಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಅಜರಾಮರಾಗಿ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಅವನ ಬಹಳ ಒಡನಾಟಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಂದು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ, ನೀರಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ, ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹಣತೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸಿಂಧು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಂದು ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾಕೆ ಪಣತಿ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಿನಯ ನಾನು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬೆಳಗದೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೊಂದು ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರ ಆ ಒಂದು ದೀಪದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀಪ ಬೆಳಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬರದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಂದಿಕೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ
ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಿಂದ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೃತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿರ್ನೂರ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ಬಂಟಿ, ಶಿವಾನಂದ್ ಚಿಕ್ಕಾಣಿ, ಅಣವೀರ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಗೋಪಾಲರಾವ್ ವಾಲಿಕಾರ್, ಖಾಜಾ ಹುಸೇನಿ, ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂದು ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಈ 3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಏನಿವತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ಉಂಡಿಯನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಂದು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ನುಸಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥದ್ದು, ಹುಳಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಹೋದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಂದು ತಯಾರಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಇವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಳ್ಳ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ತಂದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಭೂತ ಆದಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತಂಡನ ರಚಿಸಿ, ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಯುಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 28 29ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಉಗ್ರಾಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲ್ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಲೀಪ್ ನಾಗೂರೆ ಹಾಗೂ MB ಸಜ್ಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಮೇಯನ್ನ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 25ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ರೋಣಿ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬೀಜ, ಬೊಕ್ಕ, ಉಡಿಚೀಲ, ಗುಡ್ಡಿದಿಂಡ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾರಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು DAP ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಬಳಸಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು DAPಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು DAP ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದ ಗುರಿ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ತೊಗರಿ ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ಗುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 2.5 ಎಕರೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ಕ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DAP ಗೊಬ್ಬರ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DAP ಒಳಗಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಗೆ DAP ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತು 10-26 ಅನ್ನೋ ಗೊಬ್ಬರನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, DAP ಗೊಬ್ಬರದ ರೇಟು 1490 ರೂಪಾಯಿ, 1400 ರೂಪಾಯಿ, 1450 ರೂಪಾಯಿ, 1300 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness.